أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم وہی جدون. ایک کویسچن جو ازل سے ابد تک ہے، اور اس کویسچن کا آنسر ڈھونڈنے کے لیے ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا ہے، ہمارا اس دنیا میں آنے کا پرپس کیا ہے. یہ جو کائنات کے رنگ ہیں، یہ جو کائنات کی آوازیں ہیں، یہ کائنات کی جو رانائی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیوں پیدا کیا ہے، اور پھر انسان کو اتنا بے قرار کیوں بنایا ہے. تو ان تمام چیزوں کا جو آنسر ہے، کیونکہ ہم لوگ سب اس کی تلاش کے اندر ہیں کہ ہم اپنے اللہ کو کس طرح تلاش کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم صرف جا کے اپنی بیسک نیسیسٹیز فلفل کریں، پیسے کمائیں، شادیاں کریں، گھر بنائیں اور رشتے نبھائیں اور چلے جائیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ ہم اللہ کی اس خوبصورت کائنات کو دیکھیں، اللہ کے اس نالج کو جا کے ایکسپلور کریں. اور ہمارے اندر بڑی اچھی خوبصورت چیزیں ہیں، ہم لوگوں کو ملا سکتے ہیں، لوگوں کو گلے لگا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت ذہن دیا ہے، اتنے جذبے دیے ہیں، اتنے نالج دیے ہیں، کیونکہ کوئی بھی انسان اس دنیا کے اندر یوز لیس نہیں ہے. تو بنسبت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ریڈ کریں. ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر کو ریڈ کرنا چاہیے کہ ہم کون ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، واٹ از اوور لائکنگ ڈس لائکنگ، ہماری ڈیزائرز کیا ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے. جبکہ سب کو یہ پتہ ہے کہ آپ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے اس دنیا کے اندر ہوتے ہیں، بریتھ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو جانا ہوتا ہے. اور جو وہ دروازہ ہے وہ بند ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، نو بڈی نوز دیٹ اینڈ اللہ نوز اونلی. سو اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے گول سیٹ کر لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ اچیو کرنا ہے، ہم نے یہ ایکسپلور کرنا ہے، ہم نے یہ نالج حاصل کرنا ہے، ہم نے یہ رشتے نبھانے ہیں، تو چیزیں آپ کی کلیئر ہو جاتی ہیں. لیکن اگر آپ اپنے گولز ہی نہیں سیٹ کرتے تو ایسی چیزیں کبھی ورک آؤٹ نہیں ہوتی. اور دوسری، چند لوگ ہوتے ہیں ان کے بڑے گولز ہوتے ہیں، لیکن بڑے گولز جو ہوتے ہیں بڑے ناممکن نظر آتے ہیں. لیکن بڑے گولوں کو اچیو کرنے کے لیے پہلے آپ کو چھوٹے گول بنانے پڑتے ہیں. سٹیپ بائی سٹیپ آپ ایک ڈیسٹینیشن سے دوسری ڈیسٹینیشن تک جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جا کے وہ والے گولز اچیو کرتے ہیں جن کی آپ کو ہے. مطلب یو وانٹ ٹو بی اے لیڈر، یو وانٹ ٹو بی اے artist, you want to be a intellectual, you want to be a scientist, but you have to go from the beginning. اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ آپ اپنے گولز اچیو کرتے جاتے ہیں. اور اینڈ آف دا ڈے ان تمام دنیاوی چیزوں کے علاوہ کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اینڈ آف دا ڈے وین وی آر گوئنگ ٹو لیو دس ورلڈ، واٹ ایگزیکٹلی وی ہیو، ہمارے پاس کیا ہوگا جو ہم آگے جا کے یا تو ڈیلیور کر سکیں گے، یا جس کریٹر نے ہمیں پیدا کیا ہے ان کو بتا سکیں کہ اللہ جی آپ نے ہمیں اتنی خوبصورت زندگی دی، اور ہم اس کے اندر یہ کچھ یہ میں کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ چیز میں نے سیکھی ہے، اے اللہ تیرا شکریہ. تو ہم جسٹ سیئنگ اپنے آپ کو کبھی یوز لیس مت سمجھے. ڈپریشن ہمیشہ خالی ذہن سے آتا ہے. ڈپریشن ہمیشہ جب آپ ایزیوم کرتے ہیں، جب ڈپریشن تب آتا ہے کہ جب آپ کی جو ول ہوتی ہے یا آپ کی سول ہوتی ہے
उसके ऊपर नेगेटिव पावर्स का, नफ्स का कंट्रोल होता है। तो अपने नफ्स को कभी, अपनी विल को या अपनी इनर साइड को कभी कंट्रोल मत करने दें। यू हैव टू हैव अ कंट्रोल। आपके पास कंट्रोल होना चाहिए। और जो लोग अपनी चीजों पे कंट्रोल रखते हैं, आप एंड ऑफ द डे कभी भी प्रॉब्लम का शिकार नहीं होते। सपोज आपको पता है कि आपने इस हद तक खाना है, अगर इससे ज्यादा आप खाना खाएंगे तो आपका पेट खराब हो सकता है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। आपने इतना चलना है, इस इतने चलने के बाद आप थक सकते हैं, आप गिर सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, आपको फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, आप उतना चलें। तो अच्छा, एक चीज से कभी मत घबराएं। कभी कभी क्या होता है कि बड़े टास्क लेने से बंदा घबराता है, क्योंकि बंदा अपना कॉन्फिडेंस गैदर नहीं कर सकता। तो वो क्या होता है, वो कहते हैं यार ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो मेरे लिए क्या है, अगर मैंने इस काम को शुरू किया तो एंड ऑफ द डे आई विल बी इन अ ट्रबल। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब इंसान पूरी विल के साथ, पूरे जज्बे के साथ, पूरे नॉलेज के साथ किसी भी काम को करता है, तो अल्लाह ताला की तरफ से एक आपको ऑर्गेनिक मदद मिलती है। आपको बहुत सारे साथी आपके इर्द गिर्द आ जाते हैं और आपके कारवां का हिस्सा बन जाते हैं। तो अपने आप को कभी, अपनी चीजों को गिव अप मत करें। आजकल पूरी दुनिया के अंदर जंगें हो रही हैं, और ये जंगें सारी की सारी सुपरमैसी की हैं। कोई पानियों की जंग कर रहा है, पानियों के लिए जंग कर रहा है, कोई ऑयल के लिए जंग कर रहा है, कोई अपनी सुपरमैसी के लिए जंग कर रहा है। और इसमें क्या होता है कि हम लोग कई मजहब का इस्तेमाल करते हैं, कई रंगों का इस्तेमाल करते हैं, कई अपनी कौम का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं, एंड ऑफ द डे क्या होती है, दुनिया के अंदर एक क्यास लेके आती हैं और फिर ब्लड शेड होते हैं। आप जितनी भी पुरानी जंगों को देखें, एंड ऑफ द डे सिर्फ एक क्यास है। अभी वक्त है, कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी फेथ का हिस्सा है, किसी भी रेस का हिस्सा है, किसी भी कौम का हिस्सा है, लेट हिम ब्रीथ मैन। उसको अपने मुताबिक जिंदगी गुजारने दें, ना उसको अपने मामलात में मतलब कि आप इस हद तक अंदर लेके आए कि आपको कोफ्त होना शुरू हो जाए, और ना ही आप इतना उसके अंदर, उसके मामलात में चले जाएं कि उसको कोफ्त होना शुरू हो जाए। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी हैव टू एक्सप्लोर। एक्सप्लोर आपको स्पिरिचुअलिटी से आता है, और आपके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो कंट्रोल से आती है, तहारत से आती है, पॉजिटिव इंटेंशन से आती है, और सच बोलने से आती है। सो अगर आज हम सिर्फ अपने साथ सच बोलना शुरू कर दें, आज हम रियलिटी को फेस करना शुरू कर दें, आज हम अपनी इंटेंशंस को पाक कर लें, आज हम अपने गोल्स को सेट कर लें, आज अगर हम अपने रिश्तों को निभाना शुरू कर दें ऐसे तरीके से, एंड ऑफ द डे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। फिर क्या होता है, आपकी चीजें मक्खन की तरह जिंदगी में साफ होती जाती हैं। पैसे कमाना सबको बुनियादी हक है। हर आदमी को पूरा हक है कि वो जिस एक्सटेंट पे जाके इस दुनिया के अंदर मेहनत करे, अपने लिए कंफर्ट तलाश करे, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करे। लेकिन अगर उन पैसों को कमाने के लिए किसी और के हाथों के ऊपर पांव रखना पड़ते हैं, या किसी को दबाना पड़ता है, या किसी के साथ ज्यादती करनी पड़ती है, तो आई थिंक स्टे अवे फ्रॉम दैट। बिकॉज उसमें जो आपको कोफ्त होगी, जो आपको तकलीफ होगी, जो आपका इनर जो होगा वो तबाह होगा, वो आप कभी वापस नहीं लेके आ सकते। तो सबसे पहले अपने आप को एनालाइज करें, सच बोलें, और फिर उसके बाद देखें अल्लाह ताला आपकी सबसे पहले अपने आप को एनालाइज करें, सच बोलें, और फिर उसके बाद देखें अल्लाह ताला आपकी